اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمت رسول اللہ رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ اسم اللہ۔ مرزا غلام احمد جو بانی تھے احمدیت قادیانیت کے، ان کا جو اصل دعویٰ تھا وہ امام مہدی کا تھا، اور اس امام مہدی کے دعوے کے لیے انہوں نے قرآن میں سورہ مائدہ کا کافی ڈسکشن کیا، اور اس کے بعد مسیح ہندوستان میں ایک کتاب لکھا، اور اس قسم سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو ان کا جو امام مہدی کا دعویٰ تھا اس میں یہ شرط تھا مسلمانوں کے ایمان کے تحت کہ جب امام مہدی قیامت کے پہلے آئیں گے آخری زمانے میں، تو آسمان سے نزول ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور دونوں مل کے اسلام کے لیے کام کریں گے دنیا میں۔ تو جب انہوں نے کلیم کیا امام مہدی کا، تو لوگوں نے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بولا کہ وہ تو سری نگر میں دفن ہو گئے ہیں، اور تمہارا ایمان غلط ہے کہ وہ آسمان پہ زندہ موجود ہیں۔ اور پھر بولا کہ وہ سورہ مائدہ کا ڈسکشن کیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ تمہاری ماں کی عبادت ہو؟ تو وہ جواب دیں گے کہ میں نے ایسا نہیں کہا تھا، اور جب تک موجود تھا گواہ تھا، جب تو نے فلما توفیتنی کر دیا جس کے میں نے موت لے رہا ہے وہ، تو اس کے بعد اللہ نگہبان ہو گیا۔ اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ اگر مان لے تو یہ اس میں کلیئر ہے کہ موت کے بعد اللہ نگران ہو گیا، اس کے میں نے موت تک عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز یعنی عیسائی لوگ بالکل صحیح راستے پہ تھے، کوئی شرک کا تخم ریزی نہیں ہوا تھا۔ پھر کہتا ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ آسمان پہ زندہ ہیں تو موت نہیں ہوا ہے، تو اس کے میں نے ابھی عیسائی لوگ کو صحیح راستے پہ ہونا چاہیے۔ لیکن پھر کہتا ہے کہ قرآن خود کہتا ہے کہ عیسائی لوگ بگڑ چکے ہیں اور یہ شرک کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا بناتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اس نے ایک اور کتاب لکھا مسیح ہندوستان میں، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کو سری نگر میں دفن کرنے کا کوشش کیا، اور دفن کرنے کے کوشش میں یہ لکھا ہے کہ مصلوب جو ہوئے تھے تو بے ہوش ہو گئے تھے، ہجرت کیا، سب لمبا کہانی، لیکن بعد میں 120 سال کی عمر میں سری نگر میں فوت ہوئے، اور ادھر میں ان کا مزار ہے۔ تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ یہ 120 سال کی عمر میں جو فوت ہوئے، تو یہ کیلنڈر جو چل رہا ہے 2022، یہ سن 1 تھا جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ان کے پیدائش سے ابتدا ہے۔ تو جب 120 سال کی عمر میں فوت ہوئے تو کیلنڈر بھی سن 120 تھا، تو یہ 120 اخذ ہو گیا۔ اب اس کے بعد تیسرا کتاب ہے چشم مسیحی۔ چشم مسیحی میں بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا تو سینٹ پول نے بنایا۔ اب سینٹ پول جو تھا وہ اپنا 67 میں فوت ہو گیا تھا، سن 67۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام 120 میں فوت ہوئے اور پولس سن 67 میں فوت ہو گیا، تو یہ تو 53 سال پہلے مر چکا ہے۔ تو اپنے زندگی میں اگر ان کو خدا اور خدا کا بیٹا بنایا، تو عیسیٰ علیہ السلام سری نگر میں زندہ تھے اور فلسطین وغیرہ میں خدا اور خدا کے بیٹا بن گئے۔ تو یہ مرزا غلام احمد کا جو آرگومنٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے کے بعد عیسائی لوگ ان کو خدا اور خدا کا بیٹا بنائے، یہ غلط ثابت ہو گیا۔ اور یہ غلط ثابت ہونے کے میں نے چونکہ یہ سارا آرگومنٹس دیے تھے امام مہدی کا دعویٰ ثابت کرنے کو، تو امام مہدی کا دعویٰ غلط ہو گیا، اور جب امام مہدی کا دعویٰ غلط ہو گیا تو نبوت وغیرہ خود غلط ہو گیا، کیونکہ ایک سچا نبی امام مہدی کا جھوٹا دعویٰ نہیں کرے گا۔ اچھا، اس دعوے میں مزے کا بات یہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ بھئی قادیانی جج بھی منظور، دنیا کا ہر عدالت منظور، ہر سپریم کورٹ منظور، جہاں بھی جاؤ میرے غیر موجودگی میں بھی کیس کا سماعت منظور، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ غلط ثابت نہیں کر سکے
3.5 करोड़ का इनाम हासिल नहीं कर सके, 1 करोड़ का भी इनाम था उस ज़माने में भी हासिल नहीं कर सके। और जब मुबायला हुआ तो मुबायला आर्गूमेंट, मुबायला एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, और ये अल्फाज थे उसके मुरब्बी के, उसमें लिखा हुआ है कि इलियास सत्तार एक अरसे से एक इनामी मजमून प्रिंट कर रहा है और फ्री बांट रहा है वगैरह वगैरह। तो इस मुबायले से ये साबित हो गया कि उनके पास जवाब नहीं था, तभी तो मुबायला किया। अगर जवाब होता, कादियानी जज से अपना फेवर में जजमेंट ले लेते तो इसके मेरा मजमून गलत साबित हो जाता, पैसा भी जाता, इज्जत भी जाता। लेकिन वो मुबायला किए तो हमारा मजमून का और इज्जत में इजाफा हो गया कि इससे साबित हो गया कि अब वो मुबायले से अल्लाह से फैसला मांग रहे हैं कि कौन क्या मजमून सही है या नहीं है। तो ये बहुत मज़े का था। इसका कहानी भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आज से काफ़ी ज़माना पहले 82 में तो मजमून लिखा था, उससे भी काफ़ी पहले, चंद साल पहले मेरे भतीजे का कार एक्सीडेंट हुआ था, पाँव का हड्डी टूट गया था, जिन्ना हॉस्पिटल में एडमिट था। उधर एक अपने कम्युनिटी का बंदा रहीम यूनुस था, वो भी कच्ची मेमन था और वो कादियानी था, वो भी उधर एडमिट था। तो उधर में चूँकि एक ही जगह थे एडमिट, तो मुलाकात होते रहा। उसके बाद दोनों सही हो गए, अपने अपने घर आ गए। तो रहीम यूनुस उस कादियानी जो था वो घर आना शुरू कर दिया मेरे बड़े भाई के भतीजा के अब्बा के पास, और उधर मैं तबलीग करने के लिए बातचीत करता था, लेकिन कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिलता था। एक रोज़ मैं मौजूद था उधर, वो हर जुम्मा आता था, तो मेरे को भी कुछ बातचीत मेरे से भी हुई, तो मैं काफ़ी इंटरेस्ट लिया। तो वो समझा ये सही मुर्गा मिला है, तो फिर मेरे घर में आना शुरू कर दिया और काफ़ी दिन बहस हुआ। तो ये मजमून पे वो फिर वो जब वो हार गया बिल्कुल, तो उसका लैंडलॉर्ड था, इलियास नाम था उसका, उसके पास ले गया और उसके पास भी बहुत ज़बरदस्त बहस होते रही। और आखिरकार वो मेरे को एक पॉइंट पर फंसा दिया था, जो बाद में पता चला कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद का चैलेंजिंग पॉइंट था और 85 साल से उसका जवाब नहीं आ रहा था। तो इसी पॉइंट पे फिर मैंने तहकीक किया और इसी पॉइंट के ऊपर आर्टिकल लिखा, जिसको मैंने बोला कि कादियानी जज भी अगर बोल दे कि ये गलत है तो मैं करोड़ों रुपये का इनाम दूंगा। तो ये बहुत ही कीमती मजमून है इस वजह से कि ये कादियानियत के बुनियाद को हिला दिया है। कादियानी का जो चैलेंजिंग, जैसा हनीफ मोती वाला एक हमारा गॉड गिफ्टेड फ्रेंड था, वो बोलता था कि 68 से मैं तहकीक कर रहा हूँ, इतना खूबसूरत पॉइंट नहीं मिला। और वो कहता था कि जब भी कादियानियों से बहस होता था फंस जाते थे तो ये वाला पॉइंट लाते थे, बोलते इसका जवाब दो, तो फिर खामोशी छा जाता था। तो ये बहुत ही कीमती मजमून है। इसको हमने अहमदी हॉल के गेट पर खड़े होकर जुम्मा के नमाज के वक्त सब आने वाले कादियानियों को बांटा था। उससे फिर बहुत मज़े की डिस्कशन शुरू हो गए। ज़करिया कादियानी से होता था, वो 15 महीना तक डिस्कशन किया, फिर अपना ही पॉइंट सारा वापस ले लिया और नया पॉइंट दिया, मेरे ही मजमून का जवाब दिया, लेकिन नए अंदाज से दिया। और फिर मैंने पूछा वो जो 15 महीने से दे रहे थे बेकार हो गया? बोला हाँ वो सब बेकार हो गया, अब ये नया बात है, इसका जवाब दीजिए आप। तो वो जवाब तैयार होने में बहुत टाइम लगा। फिर उसके घर गए, एक दिन मीटिंग था, तो उधर में वो बहुत 20 आदमी लोग को बुला के रखा था जो कादियानियत के हिसाब से अहम ओहदे पे थे। तो उन सब के सामने में ये डिस्कशन हुआ। मैंने बोला ज़करिया कादियानी बड़ा बेवकूफ़ इंसान है, 15 महीना तक जवाब दिया, वो सब नाकाम हो गया। उसके बाद भी बोलता है कि तुम कादियानी बनो। तो ये कादियानियों का मौत है। इस मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने कहा था, ये कादियानियों का कहना है कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे ज़िंदा है तो दुनिया में कादियानियत का मौत है, और अगर श्रीनगर में दफन है तो कादियानियत दुनिया में ज़िंदा है। अब साबित हो गया कि श्रीनगर का बिल्कुल बकवास है, कादियानी जज भी उसको सही नहीं बोल सका। तो इसके बाद सिवाय इस पॉइंट को अखज़ करने के कुछ नहीं है, और वो अखज़ ये पॉइंट है कि कादियानियत मुर्दाबाद हो गया है और इस्लाम जिंदाबाद हो गया है, और ईसा अलैहिस्सलाम श्रीनगर में दफन नहीं है, आसमान में ज़िंदा है, और कादियानियत का दुनिया में मौत है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।